یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. یہ سمندر ختم ہو جائیں گے, زمین پر موجود درخت اور ان کی ڈالیوں کو آپ گرم بنا لیجئے, وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جتنی نعمتیں دے رکھی ہے قیامت کے صبح تک کوئی اسے شمار نہیں کر سکتا ہے. پوری تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد ہوتی ہے, اولاد ہوتی ہے, اور ان اولادوں میں خصوصاً ایک عظیم نعمت بیٹی کی نعمت ہوتی ہے, جس کی پیدائش کو بھی مذہب اسلام رحمت قرار دیتا ہے, جس کی تربیت کرنے والے کو مذہب اسلام جنت کی ضمانت دیتا ہے, جس کی تربیت کرنے والے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرا پڑوسی ہوگا. محترم حاضرین, معراج کا جو خطبہ جمعہ ہوگا آپ جانتے ہوں گے, موجودہ حالات میں ہماری بہنیں اسلام کی شہزادیاں اللہ رب العالمین نے جنہیں اتنا عظیم نعمت اور اتنے عظیم اللہ نے عزت اور مرتبے سے نوازا ہے, وہ آج اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کے رہنے پر ہے, وہ آج غیر مذہبوں کے شکنجے میں آ چکی ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پشے پشت ڈالنے میں, انہیں ٹھکرانے میں, انہیں رودنے میں ذرہ برابر انہیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے. میرا خطبہ اصل یہ ہوگا کہ آخر یہ لڑکیاں جو ارتداد کے دہانے پر ہیں, یہ مسلم سماج کو چھوڑ کر آج جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, غیروں کے ساتھ جا کر کے اسلام کا نام ڈبا رہی ہیں, اسلام کے نام پر دھبا لگا رہی ہیں, آخر اس کا مجرم کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, ان کے پیچھے ہے کون جنہوں نے لڑکیوں کو اس قدم کو اٹھانے پر مجبور کیا کہ وہ انسان کے سب سے قیمتی سرمایہ, سب سے عظیم نعمت جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا ہے, ایک مومن ایک مسلمان کے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ, سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہوا کرتا ہے, لیکن آج یہ لڑکیاں اس ایمان سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں اور انہیں چھوڑ کر کے ایسے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں کہ جس پر مرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا. آخر اس کا ذمہ دار کون ہے, آخر مجرم کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جس مقام اور منصب پر فائز کیا ہے, اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کے ماننے والے عورتوں کو جس عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے, دنیا کا کوئی بھی مذہب اتنا عزت, اتنا مقام, اتنا رتبہ کوئی مذہب عورتوں کو نہیں دیتا ہے, کوئی بھی مذہب اتنا عزت عورتوں کو نہیں دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام چیزوں کو ٹھکرا کر کے آج دوسرے مذہب کو اختیار کیا جا رہا ہے اور نکاح کے نام پر اسلام پر ایک تھپا لگایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, اگر میری بات کا برا نہ لگے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان لڑکیوں سے سب زیادہ ذمہ دار وہ لڑکیاں بعد میں مجرم ہیں, سب سے پہلے مجرم یہ سماج ہے, اس سماج کے لوگ ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, کیونکہ جب ہم نکاح کو شریعت اسلام نے بہت ہی آسان بنایا ہے, نکاح کو شریعت اسلام نے بہت آسان بنایا ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے نکاح کو سب سے زیادہ مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا ہے, بغاوت کو آسان بنا دیا ہے, گناہ کو آسان بنا دیا ہے, ارتداد کو آسان بنا دیا ہے, اور جس چیز کو اسلام نے آسان بنایا تھا اس کو ہمارے معاشرے کے سماج نے آج اسے مشکل بنا دیا ہے. حضرات گرامی, یہ سب سے بڑی کمی ہے, سب سے پہلی کمی یہی ہے کہ نکاح کو جب تک آسان نہیں بنایا جائے گا, جب تک غریب بچیوں کا خیال نہیں کیا جائے گا, جب تک ان نوجوان لڑکیوں کی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی, ان کی تربیت نہیں کی جائے گی, تب تک یہ ارتداد کا سیلاب رکنے والا نہیں ہے. یہ ارتداد کا سیلاب رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ باطل مذہب بالکل ہاتھ پیر دھو کر کے مذہب اسلام کے پیچھے پڑ چکے ہیں, مذہب اسلام کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہر حربوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ زعفرانی قوت ہے, اسلام کے آج سب سے بڑے دشمن ہے, اور مسلمان بچیوں کو ٹارگیٹ بنا کر کے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے, اور اسے مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا میرے بھائی. اور اس میں ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ خصوصاً شہروں کے ماں باپ جو ہوتے ہیں, شہروں میں رہنے والے جو ماں باپ ہوتے ہیں, وہ یوں دنیاوی تعلیم کے نام پر, کالجوں میں بھیجنے کے نام پر, اپنے بچیوں کو اونچی ڈگری دلانے کے نام پر عیسائی مشنریوں کے حوالے اپنے بچیوں کو آج کر رہے ہیں, جو ان کا برین واش کر کے ان کے دماغ میں, ان کے عقل میں, ان کے دل کے اندر
کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ان کے خلاف نفرت پھیلی جا رہی ہے، اس کی بنیاد پر آگے چل کر کے وہی بچی جو مذہب اسلام میں پیدا ہوئی تھی اسلام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ کی تربیت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اسے یہودی بنا دے، اسے مجوسی بنا دے، اسے نصرانی بنا دے، اسے کوئی اور مذہب کا ماننے والا بنا دے، یعنی اس کی تربیت جیسے ہوگی وہ بچہ اور بچی اسی راستے پر چلے گی۔ اگر ماں باپ میرے بھائی بچے بچپنے سے لے کر کے جوانی کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اس مسجد میں بیٹھا کوئی ایک آدمی اپنے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کبھی اپنے بچوں کو کہا ہو بیٹا آج رات میں جلدی سو جاؤ فجر کی نماز پڑھنی ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ بچیاں بچپن سے لے کر کے بچے بچپن سے لے کر کے 20 سے 22 سال 23 سال 24 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے کان ترس جاتے ہیں جملوں کو سننے کے لیے کہ بیٹا سو جاؤ صبح میں فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ بچے باہر کی ماحول میں جائیں گے جنہوں نے اپنے گھر میں رسول اللہ کو نہیں پہچانا، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ایمان کو نہیں جانا، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تعلیمات کو نہیں سنا، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر نماز کی اہمیت کو نہیں جانا، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ایمان کی قیمت کو نہیں سمجھا، ظاہر سی بات ہے وہ جب اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑیں گے، جب لوگوں کو بہکاؤ میں آئیں گے تو مذہب اسلام کا سودا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ مذہب اسلام کا سودا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے میرے بھائی؟ اور ایک ماں باپ کی سب سے بڑی کمی تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کی جائز اور ناجائز تمام خواہشات کو پوری کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی جائز اور ناجائز تمام خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ خواہش کیسی بھی ہو ماں باپ اسے پوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کے دل کے آگے ہاتھ مان لیتے ہیں، بڑے سے بڑا فون، گندے سے گندا کپڑا، گندے سے گندا لباس انہیں پہنا کر کے گھماتے ہیں، بڑے سے بڑا اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی میری بات کا اگر کسی کو برا لگے تو لگنے دو، جس گھر کے اندر نوجوان بیٹی کے ہاتھ میں اگر اسمارٹ فون ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیوار کو اونچی کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو کمرے کے اندر بند کر کے رکھیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ نے اپنے بچی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون پرسنل طور پر اسی کو دے رکھا ہے۔ آپ اتنا زیادہ اعتماد کر رہے ہیں بلا کسی نگرانی کے، بلا کسی شرط اور قاعدے کے، بلا کسی اصول اور ضوابط کے، وہ رات بھر فون استعمال کرتی ہے، آپ نے کبھی نہیں پوچھا، کبھی اس کا پروفائل چیک کیا، کبھی گیلری کو دیکھا، کبھی اس کے نمبرات کو چیک کیا؟ آج میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ بچوں کو کیا ضرورت ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی، آخر کیا ضرورت ہے کہ انسٹاگرام فیس بک واٹس ایپ اس طرح سے جتنے بھی پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، آخر کیا ضرورت ہے ان کو کہ اس پر استعمال کریں؟ آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے سب سے اولین ذمہ دار لڑکیاں بعد میں ذمہ دار ہوتی ہیں، ماں باپ ذمہ دار سب سے پہلے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان مجرموں کی گرفت سب سے پہلے کی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی کو بھی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کسی کو ماتحتی میں دیتا ہے وہ اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اس کی تربیت نہیں کرتا، قیامت کے دن ایسے افراد کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دے گا، ایسے افراد کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیو میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے سارے گھر والوں کو تم جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج دنیا کے اندر آپ کی ننھی سی لاڈلی کے پیر میں اگر ایک کانٹا چبھ جائے آپ اسے نہیں برداشت کر پاتے ہو، آپ نہیں برداشت کر پاتے ہو، چلتے چلتے گر جائے چوٹ اسے لگتی ہے لیکن کلیجہ ماں باپ کا نہیں جاتا ہے، چوٹ بچی اور بچے کو لگتی ہے لیکن کلیجہ ماں باپ کا نہیں جاتا ہے، آپ کی بچی اگر رو دیتی ہے آپ کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے۔ میرے بھائی جب دنیا کی یہ معمولی سی مصیبت آپ نہیں برداشت کر پا رہے ہو، آج ہماری بہنیں، آپ کی بیٹی آج امتحان کے دہانے پر ہے، آج وہ کافروں کے ساتھ جا رہی ہیں، قیامت کے دن جب انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا ہماری آنکھیں ان نظاروں کو دیکھ کر برداشت کر پائیں گی، ہماری آنکھوں ان نظاروں کو دیکھ کر برداشت کر پائیں گی؟ کوئی بھی غیرت مند قوم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے غیرت اور حمیت سب سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی ہے، لیکن آج مسلمان ان نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مسلمان اپنے آنکھوں سے ان نظر، آپ کو حیرانی ہوگی پچھلے 3 سالوں کے بیچ میں آپ کے اسی وطن ہندوستان کے اندر 20,000 سے زائد بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر چکی ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی بڑی بات میری آئی کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو آج کوئی بھی ہوتا ہے شادی کے لیے، نکاح کے لیے لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے، لڑکی اچھی ہے گھر والے ٹھیک نہیں ہے، لڑکی اچھی ہے نیک ہے صالح ہے
लड़की अच्छी है, नेक है और साले है, लेकिन हाइट थोड़ी सी छोटी है। लड़की अच्छी है, नमाजी है, परहेजगार है, लेकिन फला कमी मेरे भाई, अगर ये दुनिया की मामूली कमियां अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, अगर आप नहीं झेलोगे इनको, अगर आप अपने सोचियत पे उनको नहीं लाओगे, तो फिर तैयार हो जाओ कि वो आपकी बच्चियां, आपकी बेटियां, आपकी बहनें आपके माशरे में रहने वाली गैरों के साथ जाएंगी, गैरों के साथ जाएंगी। माँ बाप गरीब हैं, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं, लेकिन इस माशरे का कोई भी लड़का जब निकाह का पैगाम उन तक पहुंचता है तो फरमाइश की इतनी लंबी लिस्ट उनके सामने आ जाती है कि माँ बाप अपने घर बेचने पर तैयार हो जाते हैं। वो बच्ची जब अपने माँ बाप की परेशानी को देखेगी, उनके मुसीबत को देखेगी, और बाहर का कोई लड़का जब उसे दुनिया की रंगीनी दिखाएगा, उसे गाड़ी दिखाएगा, उसे पैसा दिखाएगा, उसे दुनिया की मौज मस्ती दिखाएगा, तो क्या वो लड़की उसके बहकावे में नहीं आ जाएगी कि मेरे बाप माँ बाप मेरे परेशान है, हमारे कौम का कोई लड़का मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ मैं घुट करके अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, और मेरी आगे वाली जिंदगी जो मैं इसके साथ चले जाऊँ ऐसा और इश्क से गुजरेगी, तो क्या वो लड़की उसके बहकावे में नहीं आएगी? फिर मुजरिम कौन हुआ? वो लड़की है या माशरा? वो लड़की जिम्मेदार है लंबा जहेज का फरमाइश करने वाला, जहेज के फरमाइश करने वाले परिंदे इस बात को जान ले, वो इस दुनिया के सबसे बड़े भिखारी है। और मेरी इस बात को आप लिख लीजिए और याद करिएगा कि जहेज आग है, जहेज आग है, दुनिया को निकल सकती है, जहेज से नहीं तकदीर बदल सकती है। जहेज मांग रहे हो तुम आज शादी में, कल तेरी बेटी भी इसी आग में जल सकती है। आज दो तेरी तो बेटियों को सिर्फ जहेज ना मिलने की वजह से ढूंढाने वालों, याद रखो कल को तुम भी पाप करोगे, कल तुम्हारे भी घर के अंदर बेटी पैदा होगी, और जब तुम्हारी बेटी को यही कहकर भी कोई ठुकरा देगा कि रंग सांवला है, नेक तो है, हाइट छोटी है, नेक तो है, घर वालों का नेचर अच्छा नहीं है, नेक तो है, लेकिन जहेज का सामान नहीं है, याद रखिएगा बहुत ही दर्दनाक उस वक्त मंजर लगेगा आपको भी, आपका भी कलेजा फट जाएगा, आपका भी दिल दहल जाएगा। इसलिए उन लड़कियों को जो बगावत कर रही है, उनको बुरा भला कहने से पहले अपने मुआशरे को संभालना पड़ेगा, अपने मुआशरे को सुधारना पड़ेगा, और याद रखिएगा ये इख्तिलाफ का सैलाब रुकने वाला नहीं है। मेरे भाई, बच्चियों की तरबियत के मुताबिक शरीयत ने इतने शानदार बशारतें दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बच्चियों के जरिए आजमाया जाता है, जिसकी आजमाइश बच्चों के जरिए होती है, वो उनके लिए अच्छी तरबियत करता है, अच्छी परवरिश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुन्ना लहू सिदरतुन मिनन नार, ये अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए, अपने घर वालों के लिए क़यामत के दिन ये जहन्नम की आग से पर्दा बन जाएंगी। वो बच्चियां जो जहन्नम की आग से क़यामत के दिन पर्दा बन रही है, हमारे माशरा से पर्दा बनने के बजाय जहन्नम का ईंधन बना रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाल जारियत नहीं, जिसने दो बच्चों की परवरिश की, अच्छे से उनकी तरबियत की, कहा कुंतु अना, मैं और वो आदमी जन्नत के अंदर ऐसे होंगे। आपने अपने दोनों आंखों को उंगलियों का इशारा करते हुए फरमाया कि जो दो बच्चों की परवरिश करता है, जो दो बच्चों की तरबियत करता है, अच्छे से उन्हें इस्लाम सिखाता है, अच्छा से उनका घर बसा देता है, आपने फरमाया मैं और वो आदमी जन्नत के अंदर ऐसे रहेंगे। सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी, खातिमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, हादी महशर, शाफिर महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जगह मिलेगी। मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अपने माशरे के अंदर फितरे जो फैले हुए हैं, अपने माशरे के अंदर ये जो गंदगियां फैल गई हैं शादी ब्याह के रस्म रिवाज के नाम पर, कि जब तक बंदोबस्त नहीं हो जाएगा 1000 आदमी के खाने का निकाह नहीं कर सकता, जब तक बंदोबस्त ना हो जाएगा 50-5000 आदमी का वलीमा करने का नहीं कर सकता, जब तक 10 लाख 5 लाख 20 लाख 1 करोड़ जब तक इंतजाम ना हो जाए नहीं कर सकता। मेरे पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, अच्छा छत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी इस्तेदाद, इतनी हैसियत दी है कि बीवी को खिला सकते हो, बदली ताकत अच्छी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। आप याद रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, उसमें से सबसे ज्यादा हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अपने जिगर का टुकड़ा रखा है, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आपने किसकी वसीयत में दिया? किसकी वसीयत में दिया? गलती सिर्फ लड़कों की भी नहीं है, गलती सिर्फ लड़कों के घर वालों को भी नहीं है, लड़की के घर वाले भी चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकर मिलेगा तभी निकाह करेंगे, हमें बड़ी से बड़े डिग्री वाला मिलेगा तभी निकाह करेंगे, जिसका माशरे के अंदर वकार होगा तभी निकाह करेंगे, उसके घर के अंदर 4 पहिया गाड़ी होगी तभी निकाह करेंगे, उसके पास फला चीज होगी तभी निकाह करेंगे। हमारे यूपी के अंदर बारा नाम में गाँव के अंदर वहाँ 38-40 साल के लोग हो जा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही, इसी वजह से उनके निकाह नहीं हो रहे। आप याद रखो, आदमी कैसा भी हो, क्या जिस ख्वाहिश को, जिस शहवत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल के अंदर डाल दिया है, नफ्स के अंदर डाल दिया, वो भी खत्म होगा? नहीं होगा। 40-40 साल तक सिर्फ किसी
हो रही है, उनके निकाह नहीं हो रहे, तो आप बताइए वो गलत रास्ते पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो गलत रास्ते पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साफ सुथरा उसूल बना दिया है, आपने एक साफ सुथरा उसूल बना दिया है, जब तुम्हारे पास किसी का ऐसे लड़के का पैगाम आए कि तुम उसके दीन से, उसके अखलाक से, उसके किरदार से, उसके जिंदगी से, उसके ईमान से तुम राजी हो, उसके ईमान में तुम्हें कोई कमी नहीं, रोजेदार है, नमाजी है, परहेजगार है, इताअतगुजार है, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, आपने फरमाया कि उनके साथ निकाह कर दो, वरना याद रखो अंजाम ऐसा होगा, अगर तुमने ऐसा ना किया तो जमीन के अंदर बड़ा फसाद फैलेगा, जमीन के अंदर बड़ा फसाद फैलेगा, और उसके जिम्मेदार वही लोग हैं, इस माशरे के वो लोग होंगे जिन्होंने इस शादी को, निकाह को मुश्किल बना दिया है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही आसान बनाया है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम मैंने आपको लिया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन से बहुत ज्यादा गरीब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में उनकी तरबियत हुई है, न रहने के लिए घर है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न खाने के लिए कोई मुस्तकिल बंदोबस्त है, न ही कोई कारोबार है, गरीब है, लेकिन बहुत से ऐसे करवार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशर मुबश्शरा में उनका शुमार किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर के टुकड़े सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को उनकी दोस्ती में दे दिया। हजरत जुलैबीब एक सहाबी का नाम है, अंसारी सहाबी है, बहुत ही ज्यादा गरीब, बहुत ही ज्यादा गरीब, बता नहीं सकता इतने गरीब रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे हुए हैं। एक बार आपने उनसे पूछा कि क्या तुमने निकाह नहीं किया? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, भला मुझे फकीर को भी मदीना में कोई अपनी बच्ची देगा, मुझे भी कोई अपनी लड़की देगा? आपने एक सहाबी को हुक्म दिया, कहा कि आप अपनी लड़की का निकाह कर दें। उन सहाबी रसूल को ये लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए बात कह रहे हैं, कहा मेरे लिए कोई खुशबख्ती की बात होगी कि मेरी बेटी रसूलुल्लाह की ज़ौजियत में जाएगी। कहा नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जुलैबीब के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, घर में मशवरा करके बताता हूँ, बच्चियों की तरबियत देखिएगा, यहाँ बच्चियों की तरबियत देखिएगा कि इस्लाम की रोशनी में उनको जब ढाला गया तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा कैसे कर रही है, अल्लाह पर उन्हें कैसा एतमाद है। घर के अंदर वो वालिद थे, अपनी बीवी से मशवरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा कहा है। दोनों आपस में बातें करने लगे कि ना उसके पास खाने वही बात जो आज हम करते हैं, कहा ऐसा ऐसा मामला है, हम अपनी बेटी को उनकी ज़ौजियत में लेंगे। बेटी ने सारी गुफ्तगू को सुना, कहा अम्मी, कहा अम्मू, इस रिश्ते को भेजा किसने? इस रिश्ते को भेजा किसने? निकाह किससे हो रहा है वो मत देखो, इस रिश्ते को भेजा किसने है? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मेरा निकाह उनके साथ कर दो, अल्लाह मुझे कभी ज़ाया ना करेगा। दूसरी हदीस के अंदर रावी बयान फरमाते हैं कि हजरत जुलैबीब की शहादत के बाद हमने देखा कि मदीना की सरजमीन में उस औरत से ज्यादा गरीबों और फकीरों पर खर्च करने वाली कोई दूसरी औरत मौजूद न थी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल था, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनायत थी। अगर हमारे और आपके मुआशरे की रोशनी में अगर आप देखा जाए कि लड़का ऐसा, लड़का वैसा, इतना कारोबार, इतना कमाने वाला, शक्ल ऐसी, सूरत ऐसी, तो ऐसा होना चाहिए, तो उनकी तो निकाह भी नहीं होती, उनकी शादियां भी नहीं होती। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके बयान पर नहीं उतरेंगे जो आज हमारे मुआशरे में बना रखा है। मुजरिम दोनों हैं, मुजरिम दोनों हैं, लड़कों की तरफ से जो डिमांड होते हैं, लड़की वाले परेशान होते हैं, माँ बाप खुदकुशी करने पर मजबूर होते हैं, बेटियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है, इर्तिदाद का फितना में मुलविस होने पर जिम्मेदार हो रही है। तो याद रखिए मुझे लड़की वाले भी हैं जिनकी लंबी ख्वाहिश भी ऐसी होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हमने गौर ना किया, अगर हमने अपने माशरे को नहीं संभाला, खुदा के लिए अपने कलेजे पर हाथ रखो, अपने गिरबान में झांको और इस मामले को किसी कौम, किसी मजहब, किसी मनहज से न जोड़ो, किसी फिरके और किसी जमात के साथ न जोड़ो। इसको एक बार गौर और तदब्बुर करके सोचो तो सही कि वो हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे माशरे के अंदर रहने वाली वो बच्चियां हैं। आज हमारे इन्हीं कोताहियों की वजह से, हमारे इन्हीं रस्म रिवाज की वजह से आज वो इंतजार के दहाने पर है। वो अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह के भेजे गए दीन के दीन को भी वो आज बसे पुष्ट डाल दे रही हैं, अपने ईमान से आज वो समझौता कर दे रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आखिर में अपने उन बहनों को कहना चाहूंगा जो इस बात को सुन रही है, खुदा के लिए आप समझो इस बात को, इस्लाम ने आपको जितना मकाम दिया है, इस्लाम ने आपको जितनी इज्जत दी है, इस्लाम ने आपको अजमत के जिस बुलंदी पर फारिज किया है, इस्लाम ने आपको जिस निगाह से देखा है, दुनिया का कोई मजहब आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करता, दुनिया का कोई मजहब आपसे इतना प्यार नहीं करता, दुनिया का कोई मजहब आपको इतनी इज्जत नहीं देता। मेरी बहनों सोचो तो सही कि जब तुम बेटी होती हो, जब तुम बचपन में होती हो, माँ बाप तुम्हें
नन्ही सी गुड़िया दी है। जब तुम छोटी होती हो, चलती हो, बोलती हो, तुम्हारे वालिदैन का कलेजा ठंडा हो जाता है, तुम्हें मोहब्बत से सीने से लगा लेते हैं। तुम अपने माँ बाप की इज्जत हो, अपने माँ बाप की इज्जत हो, अपने भाइयों की मोहब्बत हो, अपनी बहनों की सहेली हो। मेरी बहनों, एक बार सोचो तो सही, जिस हिजाब को करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, ये इस्लाम की इज्जत है, ये तुम्हारा जाती मामला नहीं, ये इस्लाम का वक़ार है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब तुम हिजाब में रहोगी, अपने चादरों को लटका कर रखोगी, अपने जिस्मों को छुपा कर रखोगी, तुम्हें पहचान लिया जाएगा कि मजहब इस्लाम को मानने वाली है। तुम्हें कोई नहीं सताएगा, तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। खुदा के लिए समझो तो, अल्लाह के वास्ते समझो इस बात को। अगर इस्लाम हाथ जोड़ने की इजाजत देता तो मैं तुम्हारे पांव पकड़ के इस बात को कहता, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके इस बात को कहता, खुदा के लिए इस्लाम को बदनाम ना करो, खुदा के लिए इस्लाम को बदनाम ना करो, खुदा के लिए इस्लाम को बदनाम ना करो। अल्लाह ने जो हिजाब तुम्हें दिया है, अल्लाह के वास्ते इसे तेरे बाजार नंगा ना करो, इसे रुस्वा ना करो। ये तुम्हारा जाती मामला नहीं, ये मज़हब इस्लाम का मामला है, ये अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत का मामला है, ये सैयदा फातिमा की इज्जत का मामला है, ये सहाबिया की इज्जत का मामला है, ये सहाबा की कुर्बानियों की इज्जत का मामला है, ये तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का मामला है, तुम्हारा मामला है। मेरी बहनों, सोचो तो सही, अल्लाह ने तुम्हें कितना मकाम दिया है, तुम्हें कितना इज्जत दिया है। जब तुम छोटी होती हो, भाई का प्यार तुम्हें मिलता है, बाप का प्यार तुम्हें मिलता है, माँ का प्यार तुम्हें मिलता है। वो बाप तुम्हारा आबाद होता हुआ घर देखना चाहता है, तुम्हारी हर ख्वाहिश को वो पूरी करता है। जरा इस बात को सोचो तो सही, जब तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती है, तुम बेटी से जब माँ बन जाती हो, तो जिस जन्नत को हासिल करने के लिए लोग दर की ठोकरें खाते हैं, जिस जन्नत को हासिल करने के लिए आदमी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार देता है, जिस जन्नत को हासिल करने के लिए आदमी हलाल हराम को सोचने के लिए अपने कदम कदम को फूंक कर रखता है, जिस जन्नत को हासिल करने के लिए आदमी तहज्जुद में उठकर रोता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें वो मकाम दिया, तुम्हें वो इज्जत दिया कि उस जन्नत को तुम्हारे माँ बनते ही अल्लाह तुम्हारी कदमों में डाल देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे ज्यादा इज्जत तुम्हें और क्या चाहिए? इससे ज्यादा तुम्हें इज्जत और क्या चाहिए? कौन सा मजहब तुम्हें इतना प्यार करता है? कौन सा मजहब तुम्हें इतनी इज्जत देता है? जरा इस बात को सोचो, इस बात पर गौर करो, इस बात पर गौर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार सहाबी आए, उन्होंने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा मेरे हुस्न अखलाक का मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। सहाबी ने फिर सवाल किया, रसूलुल्लाह, उसके बाद कौन मुस्तहिक है? कहा तुम्हारी माँ। कहा, या रसूलुल्लाह, फिर कौन मुस्तहिक है? कहा, तुम्हारी माँ। याद रखो, लड़कों से, बाप से दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शरीयत के जरिए 3 गुना तुम्हारा बुलंद रखा है। इतनी इज्जत, इतना मर्तबा कौन सा मजहब तुम्हें देता है? कौन सा मजहब तुम्हें देता है? तुम उस मजहब को अख्तियार कर रही हो, उस दीन को अख्तियार कर रही हो कि जिस पर मरने वाले का ठिकाना हमेशा हमेशा जहन्नम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अपने आप को, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। हमने उस पर जिन फरिश्तों को मुसल्लत कर रखा है, वो बड़े सख्त दिल है। वो अल्लाह जो हुक्म दे देता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म उनके लिए हो जाता है, वो उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं, वो उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि मस्जिदों से ये पैगाम जाना चाहिए, मस्जिदों से ये पैगाम जाना चाहिए। लोग जितना दूसरों के घर वालों पर, अपने पड़ोसियों पर निगाह रखते हैं, अगर अपनी बेटियों पर उतना निगाह रख लें तो ये माशरा तबाह नहीं होगा। बाकायदा इसकी कमेटी बननी चाहिए। इस पर, इसको आप समझिए, बहुत ही संगीन मसला है, कोई मामूली मामला नहीं है। इस पर बाकायदा कमेटी बननी चाहिए और इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। आपके मस्जिद के अंदर जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आप उनके हालात को जानो, उनसे मिलो कि कहीं उनके घर के अंदर कोई ऐसी बेटी तो नहीं है कि रुपए और पैसे की वजह से उसका निकाह नहीं हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी है, क़यामत के दिन आपका भी गिरबान पकड़ा जाएगा। और आखिरी बात को बता के अपनी बात को खत्म कर दे रहा हूँ। हमारा ये माशरा इतना गंदा हो चुका है कि जब मस्जिद के अंदर कोई इमाम खड़ा होकर के ऐलान करता है कि मेरी बेटी की शादी है, निकाह करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास इखराजात के पैसे नहीं है, आप सबसे मदद की गुजारिश है। मेरे भाई, क्या आपका कलेजा नहीं हिलता? क्या आपकी आंखों से नहीं आंसू आते? गैरतमंद आदमी का कलेजा हिल जाता होगा कि हमारा माशरा आज कितना गंदा हो चुका है कि एक बाप को अपनी बेटी की निकाह के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। और मस्जिद से निकलते हुए उसके रुमाल पर उसके आगे 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए डाल करके ये जो समझते हैं कि मैंने जन्नत की टिकट खरीद ली है, नहीं, जन्नत की टिकट तुमने नहीं खरीदा है, बल्कि उस बाप को भीख मांगने पर तुमने ही मजबूर किया है। अगर वाकई में तुम उस बाप के हमदर्द हो तो मस्जिद से निकलते हुए अपने दिल के अंदर तुम्हें अज़्म करना पड़ेगा कि आज के बाद हमारे घर के अंदर चाहे लड़की का निकाह होगा, चाहे लड़के का निकाह होगा, मेरी बेटी अगर किसी
یہاں جائے گی تو صالح کے گھر جائے گی، میرے گھر کوئی بہو آئے گی تو وہ نیک ہی آئے گی، اور میرے یہاں جو بھی نکاح اور شادیاں ہوں گی اس میں رسم و رواج کا کوئی ذرہ برابر تصور نہیں ہوگا، جہیز کا کوئی معاملہ میرے گھر کے اندر نہیں ہوگا۔ اگر آپ مسجد کے اندر سے یہ عزم، یہ ارادہ، یہ عزم لے کر کے آپ مسجد کے اندر نکلے تو ہم ماننے کے لیے اس بات کو تیار ہے کہ آپ اس باپ کے ہمدرد ہیں جو آپ کے سامنے اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگنے پر تیار ہوا ہے۔ اگر ہمارا ارادہ ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن صرف ان لڑکیوں کو نہیں پکڑا جائے گا، ان بچوں کو نہیں